गोविंद गुना गोपाल गुना गाइले रे गोविंद गुना। ऐसो समय बाहरी नहीं पे हो फिर पछीते हो मेरे मना गाइले रे गोविंद गुना। जिन तुमको तन मन धन दीन हो नयन सिका मुख रसना। जाको रचेत मास 10 लागे ताहि न समर्यो एक चिन्हा गाइले रे गोविंद गुना। बालापन हसी खेल गमायो तरुण भयो तब रूप गना। बिरद भयो तब आलस उपजे उठ गई हाट कछु न बना गाइले रे गोविंद गुना। अदम तरे अधिकार भजन ते जे जे आए हरि सरना। न मानो तो साखी बताओ अजामिल गुनी का सदना गाइले रे गोविंद गुना। धन जो बन अंजूर को जल जस घट ही जात छिपल ही पला। अब असजिय जानी बजोर गुनंदन नाम देव आए हरि सरना गाइले रे गोविंद गुना। मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम। इत ही धनुष इत बिमल बेन कर हित वसन अरु तन गन श्याम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। अपनी भुजा जेने जल निधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो करबाम। 10 शीस 20 भुजा असुर विदारे रस रमाड्या कोटिक काम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। जय ही अयोध्या पंचवटी पावन सोही वृंदावन गोकुल गाम। तोही से सवेश धरि आए साथे बंधव लक्ष्मण बलराम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। तब रघुवर अब जदुवर मोहन लीला ललित विमल बहु नाम। वेद रहे तदास परमानंद निज जन मल गावे गुण राम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। आज नंद जी के द्वारे बीर आज नंद जी के द्वारे बीर। कृष्ण अवतार लियो गोकुल में गर गर क्रीड़ा करत आहेर। आज नंद जी के द्वारे बीर गर गर से निकसे ब्रिजवनिता। पहरे पीताम्बर ओढ़े चीर ताल पकाज जांज डप बाजत नरत करे तहाँ मल्ली मल्ली बीर। आज नंद जी के द्वारे बीर। एक न को तिलक दियो केसर को एक न को ओढ़ायो चीर। एक आवत एक जात विदा होई एक ठाड़ी जमुना जी के तीर। आज नंद जी के द्वारे बीर। बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े रत्नो चावर धरे मन धीर। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलबीर। आज नंद जी के द्वारे बीर। मंगल आरती कीजे भोर
मंगल आरती कीजे भोर, मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर, मंगल आरती कीजे भोर, मंगल मुगट बेन धुनि मंगल, मंगल है मुरली गण गोर, मंगल काल बाल सब मंगल, मंगल जसोमति नंद किशोर, मंगल आरती कीजे भोर, ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल, नाचत गावत दो कर जोर, मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर, मंगल आरती कीजे भोर, जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो, प्रात समय जागे की बेरिया, खेलत हो कछु खेली रहो, जागो रे मोहन प्रात भयो, द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका, उनको चुराई तुम कहा झूलियो, तब हसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं ब्रखुबान पर कब हो गयो, जागो रे मोहन प्रात भयो, लई संपट पट दूर कियो है, धन रे जनुनिवा को दरस दियो, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरे, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन खड़ी, पैरो अजाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुगट धरे, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, सिर पर बेरी तो कंस बसत है, दोनों नयन अति निंद्रा भरी, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मोरली अधर धरे, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, शशि किरण शीतल भये चकई पिया मिलन गए, अति सुगंध पवन बहुत द्रुमल पात डोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, उदित भयो प्रगट बान, जीव जानता सुखित बान, भ्रमर का रत गुंज कमल दल खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, ब्रह्मादिक धरत ध्यान, सुर नर मुनि करत गान, जागन की बेर बई नयन पलक खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, तुलसीदास अति आनंद निर्खत मुखारविंद, दीनन को देत दान भूषण आमूले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी, ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी, वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी,
बंदी जन ग्रांधव गुण गावे, नाचत दे ताली। सेन सहित शिव द्वारे टाड़े, होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, बर कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन न पलक समारी। चितवत अभय किए है चराचर, मुदित भये नर नारी। करि स्नान दान नृप दीनो, देकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार विंद आपदा हरी। गणन गणन घंट बाजे बैन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नौबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंड सेत गंगा आनंद भरा। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरे। गरुड़ खंब सिंध पौर जातरा भरी, हीरा मानिक मोती पन्ना जोत की जड़ी। रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी, 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े, ब्रह्मा वेद औचरी। धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे। हृदय ताल बिमल बोध पंचवाति जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत बिमल मोद बहे दीन राति, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भांति। कहत कबीर समझ धीर ऐसे लौलाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्बेसद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक आदि एहि रंग बीजे। शंकर सनकादिक आदि एहि रंग बीजे। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम, कृष्ण जी वाशुरुडु गोकलियुगाम। कृष्ण जी माता रे हमारे, कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे। कृष्ण जी व्रत कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासे संहारे।
પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી. એક બોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉ બલિહારી. દાસ લડા બને રે હરિની ભગવતી જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃતવાણી. કૃષ્ણજી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. બોલી રે ભરવાડ હરિને વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકી મગાલી. સુંદર ચોલી અંગે પહેરી વ્રહે વ્યાકુલી. શેરીએ શેરીએ પોકારે કોઈલોને મોરારી. મટુકી ઉતારી માહી મોરલી વાગી. બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેખે. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી. મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી. બોલી રે ભરવાડ હરિને વેચવા ચાલી. ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુકડા રે હરિએ. અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જશોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રત્યા પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુરુ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદ દર્શન કરતા 84 ઠલીએ. અદમ ઓધારન સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહન સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. આનંદ આરતી હરખા અપારા. હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા. સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે. જાનમાં મરણ કર તારે. શાક પાક મલી ભોજન પાવો. શાંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ. જન જીવન તહ બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ અપારા. હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. ચહો દિસ બાંધો જીવના. દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો. છોડાવો ચારે ખાન. જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન.
ભક્તો, આજે કૃપાનાથનો સમૂહ લોવલમાં પરમ દિવસે ઉજવવામાં આવ્યો, ગઈકાલે ન્યૂ જર્સીમાં ઉજવવામાં આવ્યો. આ મહારસ છે અને આજે ભારતમાં આ મહારસનું પાન આપણે સર્વે કરીએ. આપણા સર્વની અંદર સાચો કૃષ્ણનો જન્મ થાય એ અભ્યર્થના સાથે કૃપાનાથના સમાના સર્વેને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. ભરતભાઈ, આવો રામ કબીરભાઈ. રામ કબીર. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, હિત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને કૃપાનાથના સમાના રામ કબીર. સંતો, ગુટકાનો ભાવાર્થ સમજતા પહેલા સંપૂર્ણ ગાન કરીએ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી. સંતો, ગુટકાના વડુધોડ નો ભાવાર્થ આપણે સમજીએ. પાન નંબર 267 અને 268, 267 અને 268. મન વલગાડ્યું પરબ્રહ્મ ધ્યાન એ, હરિહરિ વિહિત કર્મ પરબ્રહ્મ હાથ એ, હું એ મારું નથી તું એ તારું જ છે, હરિહરિ કૃત્ય કર્મ સગલા સ્વામી તું જ હાથ હે. જ્યારે જેમને મનને ભગવદ નામની, ભગવાનના નામની ભક્તિમાં વળગાડી દીધું, ત્યારે હે ભગવાન, તે ભક્ત કોઈ પણ પ્રકારનું શાસ્ત્રોક્ત કે ગમે તે પ્રકારનું કર્મ ભગવાનની મરજી ઉપર છોડી દે છે અને તે નિષ્કામ બની જાય છે. હવે તો તેની અંદર હું પણ કે મારાપણાનો ભાવ પણ રહેતો નથી, પરંતુ હવે તો હે ભગવાન, તમે જ મારા સર્વસ્વ છો અને બધી જ મારી જવાબદારી તમારી ઉપર છે એવી ભાવના આવે છે. હે ભગવાન, હે પ્રભુ, હવે તો જે કંઈ મારાથી કર્મ થયા હોય તે બધા હું તમારો આધીન બનીને સર્વસ્વ તમને સોંપું છું. એમ કશે ન અડવું આપન લેખવું, હરિહરિ સિયલ નારાયણ પેખવું એ, સાચું એ નિશ્ચિતું હજ સ્વામીએ, હરિહરિ વનસતું જૂઠું સગલું ભાજતું એ. આ પ્રમાણે ભગવાનને સમર્પિત થઈને આપણે કોઈ પણ કાર્યમાં કરતાપણાનો ભાવ લાવવો જોઈએ નહીં અને અનાસક્તપણું જ રાખવું. હે ભગવાન, દરેકમાં ભગવદ તત્વ રહેલું છે એવું જોવું, વિચારવું. હે ભગવાન, તારા સિવાયનું જે કંઈ છે તે તો બધું ખોટું, નાશ પામનારું અને મિથ્યા છે. એ હદવલ જેહ કોઈ પડીને વિચારે, હરિહરિ તેહ ફીટી પર બ્રહ્મ હોય, અનછતો ભગત વિનતી કરે સ્વામીએ, હરિહરિ પામીએ શરણ શ્રી ગુરુ તનુએ. આ ધોડ જે કોઈ વાંચીને સમજીને તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનો સંકલ્પ કરીને અમલમાં મૂકે તો હે ભગવાન, તે આત્મા મટીને પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ બની જાય છે. હે પ્રભુ, મારા જેવા આ તમારો અહંપના વગરનો અકિંચન ભક્ત તમને વિનંતી કરે છે કે તમારી કૃપાથી મને શ્રી સદગુરુનું શરણ પ્રાપ્ત થાવ. ઇતિ શ્રી વડુધોડ સંપૂર્ણ. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજે વડુધોડનો સાર આ નીચે પ્રમાણે લખ્યો છે.
પ્રથમ, પરબ્રહ્મ નામનું રટન કરવું એ જ જ્ઞાનની હદ છે, એ જ પરમાર્થ છે. જેનો બાપ ભક્ત હોતો નથી તો તેનો પુત્ર ભક્તિ કરી શકતો નથી, વંટી જાય છે. જેના એક જ બોલથી બ્રહ્માંડ રહેલા છે અને તેનાથી સ્થાવર અને જંગમ વસ્તુઓ અસ્તિત્વ ધરાવી રહી છે, તે પ્રભુની તોલે કોઈ આવી શકે તેમ નથી. દરેક જન વર્ણાશ્રમમાં રહીને જ દરેક કર્મનો કરતા હરતા પરમાત્મા છે, આવું માનો. અને ફળની આશા રાખો નહીં તો ભવસાગરની વેદનામાંથી છૂટી જશો. આ પ્રભુના નામને જપીને સંતોને ભવસાગરમાંથી નીકળવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. આવા પ્રભુના નામને જેને અચળ શ્રદ્ધાથી ભજ્યું છે, તેને જ પરમાત્માએ મુક્તિ આપી છે, તેનો જ ઉદ્ધાર કર્યો છે. પ્રભુને પોતાનું કાર્ય હોતું નથી, પણ તે ભક્તોના કાર્યો માટે જ અવતાર લેવાનું મુખ્ય કારણ છે. કરોડો કર્મોથી ભરેલા મેં તમોને ઓળખ્યા નહીં. જેનો ન્યાય વેદ અને શાસ્ત્રોએ પણ માન્ય કર્યો છે, તેનું ઉલ્લંઘન કરનાર યમના હાથમાં જાય છે અને તેને લાંબો વખત સુધી નરક યાતના ભોગવવી પડે છે. જ્યાં જ્યાં મારા ભક્તો મારું નામ લે છે, ત્યાં ત્યાં મારું ઠામ છે અને તેને કોઈ પણ પ્રકારના માણસો તથા વિકારો ત્રાસ આપી શકતા નથી. અને આખર સુધી છેલ્લે સુધી જે નામનું સ્મરણ ગ્રહણ કરે છે, તેને હું મારા ધામમાં રાખું છું, એમ ભગવાન કહે છે. જે મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરી સંસારમાંથી છૂટ્યો નથી, તે બીજા શરીરો ધારણ કરીને કોઈ રીતે છૂટવાનો નથી. જેને નામ ઉપર વિશ્વાસ નથી, તેમને બીજા કર્મકાંડ લાગેલા રહે છે, વળગે છે. કર્મોનો નાશ થયા સિવાય વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થતો નથી. વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થયા સિવાય જન્મ મરણ મળતું નથી. અને છેલ્લે જ્યારે પ્રભુના નામ પર વિશ્વાસ થાય, ત્યારે જ સમજવું કે હવે આ છેલ્લો જન્મ છે અને વિશ્વાસ થયા પછી તે કાંઈ બોલી શકતો નથી. આ વડુધોળનો ભાવાર્થ આપને સમજ્યા. હવે પદમધોળ ચાલુ થાય છે. શ્રી પદ્મનાભજી મહારાજના જન્મ ચરિત્રનું કીર્તન. નોંધ: ઉદાભક્ત સમાજમાં પંચત્વ મૃત્યુ પામેલા દેહને અગ્નિ સંસ્કાર કરવા વિમાન એટલે કે સંઘાસનમાં બેસાડીને લઈ જવામાં આવે છે. ત્યારે પુરુષ વર્ગ વાણીના પદને કાશી મૃદંગ સાથે ગાતા ગાતા લઈ જાય છે. નારી વર્ગ પણ વાણીના પદને ગાય છે અને પંચત્વ મૃત્યુને પામેલા દેહને ભાગોળે પાદરેથી વિદાયમાન આપીને નારી વર્ગ પૃથ્વીધોળ વિઘ્નહરણ ગાતા ગાતા ઘરે આવે છે અને પદમધોળની પ્રથમ અને બીજી આદ ગાય છે. એટલા માટે નારી વર્ગને માટે આ પદ વધુ ઉપયોગી છે. ત્રિતાપ મટાડનાર ભક્તિમાં સ્નાન કરવાથી આ પદની આદોને નહાવાની આદ પણ કહે છે. સંતો, હવે આગળનું વાચન આવતીકાલે કરીશું. હવે સંપૂર્ણ ગાન કરીએ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી.
હવે સાખી ગ્રંથની સાખીનો ભાવાર્થ સમજતા પહેલા સંપૂર્ણનું ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો સાખી ગ્રંથની સાખી નંબર 71 71 નું આપણે હવે ગાન કરીએ. મેં ક્ષીર સમુદ્રમાં જીવના, મન મેરો ગોકુલમાય, વૃંદાવન કી કુંજમાં, ઉહા જન તો આવે નાય, જીવનજી ઉહા જન તો આવે નાય. મેં ક્ષીર સમુદ્રમાં જીવના, મન મેરો ગોકુલમાય, વૃંદાવન કી કુંજમાં, ઉહા જન તો આવે નાય, જીવનજી ઉહા જન તો આવે નાય. આ સાખી થી સદગુરુ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાન કહે છે, જ્યારે હું ક્ષીર સમુદ્રમાં હતો ત્યારે મારું મન તો ગોકુળમાં જ રહેતું હતું, કારણ કે ત્યાં ભક્તો, ક્ષીર સમુદ્રમાં ભક્તો આવતા નથી, માટે ભક્તોના વિયોગથી દુઃખી થતો હતો. સંતો આ સાખી આપના આજના જન્માષ્ટમીના પર્વને કેવી બંધ બેસતી છે. ભગવાન પણ કહે છે કે ક્ષીર સમુદ્રમાં મારું મન લાગતું નથી, મારું મન તો ગોકુળમાં જ લાગે છે, કે જ્યાં મારો જન્મ થયો હતો, વૃંદાવનમાં લાગે છે, કે જ્યાં હું રાસલીલા કરી હતી, રમ્યો હતો. સંતો આ કૃષ્ણ ભગવાન વિશે ગોકુળ, વ્રજ, વૃંદાવન કેમ પ્યારું બન્યું તે આપણે સમજીએ. સંત દર્શન નામના પુસ્તકના પાન નંબર 80 પર આપણને બંસીવટ વિશે સમજાવે છે. મેં અયોધ્યા में जीवना, मन मेरो गोकुल माई, ऋषि पत्नी सुकोल है वे बिरद बिसरत नाई. मैं अयोध्या में जीवना, मन मेरो गोकुल माई, ऋषि पत्नी सुकोल है એ બિરદ વિસરત નાહી. દ્વાપર યુગમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વનમાં ગાયો ચરાવવા માટે જતા, સાથે તેમના સમોવડિયા ગોવાળિયા પણ હતા. ભાગવતમાં તેમની સંખ્યા 16 ની કહી છે, 16 સખા. આ 16 કૃષ્ણના બાળ સખાઓ વનમાં ગાયો ચારતા અને અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરતા હતા. પુરાણકાર એમ વર્ણન કરે છે કે રામના જન્મ સમયે રામે વનવાસ દરમિયાન ઋષિઓની બહુ સેવા કરી, પણ વિશેષમાં ઋષિઓની કે તેમની પત્નીઓની કાંઈ સેવા લીધી નહીં. આથી આ ઋષિ પત્નીઓએ રામને કહ્યું કે અમોને સેવા કરવાનો લહાવો આપો. ત્યારે રામે તેમને વચન આપ્યું હતું કે દ્વાપર યુગમાં તમારી મનોકામના પૂર્ણ થશે, અને અહીંયા આ સર્વ ગોપીઓના સ્વરૂપમાં આવી છે અને ગોકુળમાં લીલા કરે છે. આ સર્વે ગોપ ગોપીઓનું વૃતાંત પ્રસિદ્ધ છે. ગોકુળમાં જે 16 સખાઓ હતા તેમાં એક કૃષ્ણની સાથે નિત સેવામાં રહેતા એવા આ જન્મના કબીરજી છે, અને બીજા જીવનજી મહારાજ છે, ત્રીજા નરસિંહ મહેતા છે. આ સર્વે કૃષ્ણની સેવામાં હંમેશા રત રહેતા હતા. હાલમાં જ્યાં ભગવાને રાસલીલા કરી હતી તે સ્થળે વૃંદાવન બંસીવટની જગ્યા ઉપર આ 16 બાળ સખાઓની છાક લીલાને પ્રદર્શિત કરતી આરસપાનની મૂર્તિના સ્વરૂપમાં મોજૂદ છે. આજે આપણે જે જીવનજી મહારાજની છબી જોઈએ છીએ ત્યાંથી કોપી કરીને લાવેલા છીએ, અને તેમની બાજુમાં કબીરજી બિરાજેલા છે. આ પ્રતિમાઓ ત્યાં એક ચોતરા ઉપર મૂકવામાં આવેલી છે, અને ભારત સરકારના ટુરિઝમ વિભાગે આ મૂળ બંસીવટ છે એવું પ્રમાણપત્ર અહીંયા આપ્યું છે. સંતો દલ ભીતર દેદારના પાન નંબર 43 ઉપર પણ આ કૃષ્ણ લીલા વિશે સમજાવે છે. 43, 44, 45 એ પાન ઉપર. તો આપણે હવે તે
વાંચીએ અને સમજીએ. શબ્દ શબ્દ સબકો કહે, શબ્દ ન ચિન્હે કોઈ, જે શબ્દ સાહેબ મિલે, શબ્દ કહાવે સોઈ. કબીરજી કહે છે કે મન પોપટની માફક રામ રામ ન જપો. રામની ઓળખ આપતા કબીરજી જણાવે છે કે કબીર દરિયા રૂપી રામ હે, તરંગ એ નિજ દાસ, હરી આય સમર્પે દાસ કો, કે મોહે ભગતન કી આસ. કબીરજી કહે છે કે રામ પ્રેમના સાગર રૂપી છે, તેમાં પોતાના ભક્તો રૂપી મોજા છે. ભગવાન પોતાના તત્વને આ ભક્તોમાં સમર્પણ કરે છે, કેમ કે ભગવાન કહે છે કે મને આવા ભક્તોમાં રહેવાની અપેક્ષા છે. બંને પક્ષે ઈચ્છા છે તો છે, બંને પક્ષે ઈચ્છા તો છે પરમાત્મા અને જીવાત્મા બંને મિલનની ઈચ્છા રાખે છે, પરંતુ એક શબ્દ કબૂલ ની ઉણપ જ્યાં સુધી પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી આ મિલન શક્ય નથી. તલાક એક તરફી છે, કબૂલ દ્વિપક્ષી છે. આકર્ષણ તો બંને પક્ષે છે, પણ આકર્ષણમાંથી વાસના નાબૂદ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રેમ પ્રગટ થતો નથી. રાધા અને કૃષ્ણના સંબંધો જગ જાહેર છે, પણ તેમાં પ્રેમ હતો, વાસના ન હતી. રાધા અને રૂક્ષ્મણીમાં જે ભેદ છે તે આ જ છે. એક શરીર સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. શરીર મળે કે ન મળે કોઈ ફેર પડતો નથી. બીજી સ્ત્રીને શરીર જોઈએ છે, માટે તે કૃષ્ણને કહે છે કે મારી સાથે લગ્ન કર. બંને ભાગીને પરણ્યા, પરંતુ જે રાધાને મળ્યું તે રૂક્મિણી ના મેળવી શકી, તે વંચિત રહી ગઈ. રાધા કબૂલ કરાવી શકે તે રૂક્મિણી ન કરાવી શકી, માટે જ સંતોએ રાધાનો મહિમા ગાયો છે. કબૂલ કરાવવા માટે રાધા બનવું પડે. જ્યારે અંતરમાં રાધા પ્રગટ થાય ત્યારે આ સ્થિતિમાં શબ્દ પણ ગૌણ બની જાય છે. આ અવસ્થાને શબ્દોથી ન વર્ણવી શકાય. નામ રૂપનો મેળ એ દુન્યવી બાબતોથી ગૌણ છે. જ્યાં સુધી બધું જ છૂટી જાય ત્યાં નામ પ્રગટ થાય. જીવનજી મહારાજે નામ પ્રગટ કરવાનો સરળ માર્ગ બતાવ્યો છે. સમજવા માટે ખૂબ જ અટપટો છે, માટે જ સામાન્ય માણસથી તે છૂટી જાય છે. લાગે છે કે કિનારે આવી ગયો, પણ જ્યાં પડવા જાવ તો ખબર પડે કે તે છૂટી ગયો. કિનારો બહુ નજીક દેખાવા લાગે છે. કેમ? વ્યાસ ચારાતજી ખસમતજી, જીવ દાત વિહોના ઢોર, મુગત બપરી બિલખત ફિરે, શ્રી વૃંદાવન કી ખોર. હિત હરિરામ વ્યાસજી જણાવે છે કે જેમ દાંત વગરની થઈ ગયેલી ગાયને તેનો માલિક ત્યજી દે છે, કોઢમાંથી કાઢી મૂકે છે, એ જ પ્રકારે સાચી સમજણ વિના ભક્ત પણ આવું જ કૃત્ય કરે છે. પછી ક્યાંથી અમૃત રૂપી દૂધ મેળવી શકે? લાગવા માંડે કે હવે તો આ નકામી થઈ ગઈ છે, તેમાંથી દૂધ નથી નીકળતું, માટે તેને લાત મારીને કાઢી મૂકે છે. એ જ પ્રકારે અનન્ય વૈષ્ણવતા જ્યાં સુધી પ્રગટ ના થાય ત્યાં સુધી રામ ક્યાંથી પ્રગટ થાય? આપણે છોડો છોડો એમ બૂમો પાડવા મંડી પડીએ, પછી ક્યાંથી પકડાય? હિસાબ કિતાબ શરૂ થઈ જાય, નફા નુકસાનનો હિસાબ આપણે કરવા માંડીએ. ભક્તિમાં હિસાબ ન ચાલે, ભક્તિમાં દ્વેષપણું પણ ન ચાલે. કોઈ વધુ લઈ ગયું, હું રહી ગયો, એવો વહેમ ન ચાલે. ઈશ્વર કોઈને વધુ કે ઓછો પ્રેમ કરતો નથી, પ્રેમ નથી આપતો. આપે છે તો સમાન, એક પ્રકારનો સમાન પ્રેમ આપે છે, સમભાવથી પ્રેમ આપે છે. રહી વાત ભૌતિક સંપત્તિની, તો તેમાં ઈશ્વર માથું મારતો નથી. આ ગરબડ ગોટાળામાં ઈશ્વર પડતો નથી. આપણે પરાણે તેને દોષ દઈએ છીએ. ઈશ્વર અને ભૌતિકતાને કોઈ સંબંધ છે જ નહીં. લોભી મંદિરમાં જઈને બાધા માનતા લઈને આવે છે, પોતાના કર્મોના ભાગીદાર ભગવાનને બનાવવા માંગે છે.
આ માનવીય વૃત્તિ છે અને ઈશ્વર માનવી વૃત્તિથી પર છે. માટે બાધા વ્રત માન્યતાઓથી દૂર રહેવાની વાત જીવનજી મહારાજે કરી છે. બાધા માન્યતા ભૌતિકતા સાથે સંકળાયેલી છે, નહીં કે આધ્યાત્મિકતા સાથે. માન્યતા બાધા માટે સમજણનો ભેદ તપાસવો જરૂરી છે. આ ભેદ અતિ સૂક્ષ્મ છે પણ અતિ મહત્વનો છે. તેને સમજ્યા વિના ચાલે એમ નથી. સામાન્ય માનવીઓ આમ જ વ્યર્થ બડાપો વ્યક્ત કર્યા કરે છે. એથી શું વળે? કેમ કે વ્યાસ બ્રિજનારી હમ ક્યો ન ભઈ યુ કહત સકલ સુરનાર તન મન વત્સ ગોપિકા પર જિનકે હરી હરદા કોહાર. વ્યાસજી કહે છે કે સ્વર્ગની દેવાંગનાઓ એવું કહે છે કે અમે વ્રજની સ્ત્રીઓ કેમ ન બની શકી. શ્રી હરિ કૃષ્ણ જેમના હૃદયના હાર જેવા પ્યારા સર્વસ્વ સ્વામી છે, તેવી ગોપીઓ પર અમે અમારું તન મન સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરી દઈએ છીએ. દેવાંગનાઓ પણ આવું કહે છે કે આ બધી ગોપીઓ પર અમારું તન મન સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરી દઈએ. આ ઈર્ષાભાવ નથી, ભક્તિની ઉચ્ચ પરાકાષ્ઠા છે. ઈશ્વર પ્રતિ પ્રેમની વ્યાખ્યા છે. જગતમાં જન્મ ધારણ કરનાર તમામ મનુષ્યો જીવ અને ઈશ્વરના સંબંધોને શોધવાનું કાર્ય કરે છે. પછી તે આસ્તિક હોય કે નાસ્તિક હોય. ઈશ્વર પ્રત્યે લગીરીએ શ્રદ્ધા ન ધરાવનાર પરોક્ષ ચિત્તે ઈશ્વરને શોધે જ છે. આ જગતના રહસ્યને શોધવાની તે સતત પ્રવૃત્તિમાં લાગેલો જ રહે છે. પરંતુ ઈશ્વર પ્રત્યે શ્રદ્ધા ધરાવનારની હાલત અત્યંત દયનીય થઈ જાય છે, રહે જ છે. અતિ શ્રદ્ધાવાન હડકાયા શ્વાન જેવા છે. એક દેવતાઓથી બીજા દેવ અને એક દેવીથી બીજી દેવીઓ તરફ સતત દોડ્યા કરે છે. પોતાના દુઃખના પોટલા ઉચકીને ચાલતા મનુષ્યના અંતઃકરણમાં છુપી આશાઓનો ભાર છે. તે સતત આશાઓના ભાર હેઠળ દબાઈને ચાલતો ઈચ્છા કર્યા જ કરે છે. કોઈક આવીને મારો ભાર લઈ લે, મારા માથા ઉપરના પોટલા લઈ લો. એક ઈશ્વરથી બીજા ઈશ્વર સુધી દોડવો, આ ભાર હળવો કરવાની આશા સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી. આ કસાય ધ્યેય અને મંજિલ વિનાની યાત્રા ક્યાં પૂરી થાય? સરનામા વિનાની ટપાલ ક્યાં પહોંચે? ક્યાંય ન પહોંચે. જીવનમાં કેટલાય દેવી દેવતાઓને ધર્મ ઉપાસનાઓ બદલતા રહેતા માનવીઓનું કલ્યાણ ક્યાં છે? ક્યાં જ નથી. છોડો આ શબ્દ પ્રયોગ જે આગળ કર્યો છે તે આ સંદર્ભમાં છે. એક દેવીથી કામ ન થયું તો રહેવા દો, બીજો દેવ લઈ આવો. બસ આ રીતે દેવસ્થાનો ભરાયેલા રહે છે. શ્રદ્ધા સતત એક દ્વારથી બીજા દ્વાર સુધી ફરતી રહે છે. આમ ને આમ માથા ઉપરનો ભાર પણ ઓછો થવાને બદલે તે વધતો જ રહે છે. અમુક લેભાગુ પંડિતો પુરોહિતો પાછા બળતામાં ઘી હોમે છે. એ પ્રકારે સતત નવા ભયો બતાવીને મનુષ્યને ડરપોક રાખવાનું ઉમદા કર્તવ્ય નિભાવતા રહે છે. તેઓ આ માટે જ જન્મ્યા છે. મનુષ્ય જીવન એક યાત્રા છે. આ પૃથ્વી નામના ગ્રહ ઉપર જીવાત્માનું આગમન એક યાત્રી જેવું છે. આ મનુષ્ય જીવનની યાત્રાને સુખદ યાદગાર બનાવી કે પછી નર્યા દુઃખોથી ભરીને નરા તિરસ્કાર સમાન બનાવી એ આપના જ હાથમાં છે. જંત્ર બાજે જીવના બોલે એક હી રાગ, નંદકકુ નંદક મિલા તબ જાને બડભાગ. સંગીતના અનેક વાજિંત્રો એક સાથે તાલબદ્ધ રીતે વાગે છે ત્યારે સંગીત રસિકો નાચી ઉઠે છે. આ જ રીતે સંગીત ન સમજનારા માટે ઘોંઘાટ હોય છે. સાકુટ લોકોને તેમાં કઈ સમજ પડતી નથી. શિવજીના ડમરૂનો અવાજ સાંભળીને પાણીની નામના વિદ્વાને સંસ્કૃત ભાષાનું વ્યાકરણ લખી નાખ્યું. ડમરૂના શબ્દો ઘણા પ્રકારે સાંભળ્યા. અડક, એઓડ, એઓજ, હૈવટ, કપઈ, સસ્તન, હલ વગેરે વગેરે. શિવના ડમરૂનો અવાજ તો ઘણા બધાએ સાંભળ્યો હશે, પણ કાન વિનાના માનવી માટે તે ઘોંઘાટથી વિશેષ કશું નહીં હોય.
સંગીત રસિકોને સંગીત સંભળાયું હશે, પરંતુ પાણીનીને સંસ્કૃત વ્યાકરણ સંભળાયું. આપણી આ જ દશા છે. કૃષ્ણ દ્વારા જે કહેવાયું તે અર્જુન માટે સચોટ જ્ઞાન સ્વરૂપ ગીતા હતી, પરંતુ આજનો માનવી પોતપોતાને અનુરૂપ અર્થઘટન કરીને વિચારોના ચક્રવાતમાં ભરવાતો જાય છે, ત્યારે જગતમાં દુઃખદ ઘટનાઓ બને છે. કૃષ્ણની વાણી ગીતા ખોટી નથી, પરંતુ મન ઘડત કલ્પનાઓથી થતા અત્યાચારી વિચારો ખોટા છે. બની બેઠેલા ધર્મગુરુઓની જમાત ધર્મને હાનિ પહોંચાડે છે. જીવનજી મહારાજનો સતત આ જ પ્રયાસ રહ્યો છે, અને તેઓ સમજાવે છે કે જગતમાં જીવ અને પરમાત્મા વચ્ચે ગુરુ તો એકમાત્ર કડી એટલે કે સાંકળનું કામ કરે છે. ગુરુ શિષ્યને રસ્તો માત્ર બતાવનાર છે, અને પછી આગળના પંથે તો સ્વયં શિષ્યે જ ચાલવું પડે છે. આપને જ્યારે આત્મકલ્યાણ માટે વ્રત ઉપવાસ માન્યતા વગેરે કોઈ કરવા જોઈએ નહીં, કોઈ કામના નથી. કબીરજી કહે છે કે કબીર મેરા મન પંખી ભયા, ઉડ ગયા આકાશ, વૈકુંઠ તો ખાલી ભયા, સાહેબ સંતો પાસ. સંતો ગુરુ આપણને રસ્તો બતાવે છે, જે રીતે આપણને જીપીએસ બતાવે છે કે તમે અહીંયા આવી ગયા, પણ ત્યાર પછી સરનામા પ્રમાણે આપણે અંદર ઘરમાં જવું કે ક્યાં જવું તે આપણે શોધી લઈએ છીએ. તે રીતે ગુરુ આપણે રસ્તો બતાવે છે, પણ ત્યાર પછી આપણે જાતે જ ચાલવું પડે છે. માનવીનું મન ઈચ્છા વાસનાઓથી ભરેલું છે. મનના એક ખૂણામાં સતત અજંપો અધૂરાપણું રહેલું છે. માટે જ માનવ સતત ઈચ્છાઓ અને ભૌતિક સુખો ભોગવવા માટે તડપતો રહે છે. જીવન પર્યંત સુખો ભોગવવાની તે ઈચ્છા કરે છે, અને જીવન બાદ આ દુનિયામાંથી વિદાય લઈને તે સ્વર્ગને પામવા માંગે છે. કબીરજી આ માનવીય વૃત્તિઓનો ઉપહાસ કરતા કહે છે કે વ્રત, ઉપવાસ, કર્મકાંડ વગેરે વ્યભિચારો કરીને આ જગતમાંથી વિદાય થનારો વિચારે છે કે મને તો વૈકુંઠ સ્વર્ગ તો મળી જ જશે, પરંતુ કબીરજી કહે છે કે ભગવાન વૈકુંઠમાં રહેતા નથી, તો વૈકુંઠ તો ભગવાન વિના ખાલી છે. કેમ કે ભગવાન તો સતત સંતોની પાસે જ રહે છે. આ સંતો આ ધરતી ઉપર રહે છે કે કેમ કે સંતો માટે વૈકુંઠ સ્વર્ગ કે પૃથ્વી ધરતી આ સંસાર એવો કોઈ ભેદ છે જ નહીં. સંતજનોને બધે જ ફાવે તેમની દ્રષ્ટિ સ્થિર થઈ ગઈ છે. તેઓ સતત ઈશ્વરના નામોચ્ચાર કે ભગવદ કીર્તનમાં લીન થઈ ગયા છે. હવે તેઓ સંસાર ગ્રંથિઓથી વિમુખ છે. જીવનજી મહારાજ માટે જ ભારતભરમાંથી એકત્રિત થયેલા બાળ ગોપાળોને કે જેઓ ભૌતિક સંપત્તિ છોડીને સંપૂર્ણ શરણાગત થયા છે, તેમને ઉદા એવું નામ આપ્યું. પરમાત્માની ભક્તિ કરવા માટે બાહ્યાચાર છોડીને ઉમદા ભક્તિ પ્રદાન કરીને રામ કબીર એવું બહુ જાણીતું નહીં થયેલું નામ આપ્યું. ધર્મના ભેદ, સ્વરૂપ, જાતિ, જ્ઞાતિ વગેરે બધું જ છોડી દીધું. શાહપુરામાં એકત્રિત થયેલો સમૂહ હવે ઉદા નામે ઓળખાવા તૈયાર હતો, પરંતુ જીવનજી મહારાજ સાથે જેમની મુલાકાત વૃંદાવનમાં થઈ હતી, એવા તેમના પરમ મિત્ર સ્વરૂપ હિત હરિરામ વ્યાસજી આ સૌમાં અગ્રેસર છે. તેઓ પોતાની ઓળખ આપતા કહે છે કે વ્યાસ કો બ્રાહ્મણ મત કહો, વ્યાસ ભગત કો દાસ, શ્રી રાધા વલ્લભ કારણે સહે જગત ઉપહાસ. ભગત રાજ કબીરજી વ્યાસ ભયે પ્રધાન, જીવન જુગ પાવન કિયો, મીતિ વેદ કુલ કાન. આ એક જબરદસ્ત કુમારી છે. વ્યાસજી કહે છે કે મને મહેરબાની કરીને બ્રાહ્મણ ના કહો. હું હવે બ્રાહ્મણ તરીકે ઓળખાવા માંગતો નથી. હું હવે હરિભક્તોનો દાસ બન્યો છું, માટે જ્ઞાતિ જાતિ વગેરે બધું છોડી દઉં છું. પછી જગતને જે કહેવું હોય તે કહે. ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે હું જગતના લોકોનો ઉપહાસ સહન કરવા માટે તૈયાર છું. વળી આગળ જીવનજી મહારાજ તેમની સ્પષ્ટ ઓળખ આપતા કહે છે કે ભક્તિ સામ્રાજ્યના અધિપતિ રાજા કબીરજી છે, અને ભક્તોમાં વ્યાસજી શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે, અને આવા ભક્તોના આ જગતના લોકોને પવિત્ર કર્યા છે અને વેદ માર્ગની ઝંઝટમાંથી મુક્ત કર્યા છે. સંતો કૃષ્ણ ભગવાન અને અર્જુનજી એક વખત જતા હતા. રસ્તામાં એક મૃત કૂતરો પડ્યો હતો. કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું કે અર્જુન અહીંયા શું દેખાય છે? તો અર્જુને કહ્યું કે આ કૂતરો છે, મરેલો છે, મૃત છે, અને તેના શરીરમાંથી ઘણી દુર્ગંધ આવે છે. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કૂતરાના દાંત મોતી જેવા ચળકતા હતા તે બતાવ્યા.
તો આ પ્રમાણે કહે છે કે આપનામાં ઘણા આપની ઉપર ગમે તેટલા કષ્ટો આવે પણ તેમાંથી એક આશાનું કિરણ નીકળે જ છે. તો આ પ્રમાણે સંતો હવે હું અહીંયા વિરમું છું, મારા વક્તવ્યને અલ્પ વિરામ આપું છું. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, હેત કૃપાણે રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર સંતો, સાંજે આરતીમાં અને આવતીકાલે પ્રભાતિયામાં અચૂક મળીશું. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર સર્વ સંતોને રામ કબીર. રામ કબીર.